Welcome students. This video about 6th standard geography unit 2 globe part 2. In this video we are going to see about important lines of latitude, longitudes and significant lines of longitude. Important lines of latitude. The earth rotates on its axis at an inclination of 23.5 degree. It also revolves around the sun while rotating. Based on the angle at which the sun's rays fall on the earth, certain lines of latitude gain significance. The sun's rays do not fall equally on all parts of the earth. They fall vertically over the equator and slanting towards the poles. Thus, all the places on earth do not have the same amount of temperature. Based on the amount of heat received from the sun, the lines of latitude help in dividing the earth into different climatic zones. முக்கிய அச்சுக்கோடுகள். Important lines of latitudes. புவி தனது அச்சில் 23.5 டிகிரி சாய்ந்த நிலையில் தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு சூரியனையும் சுற்றி வருகிறது. அவ்வாறு சுற்றி வரும்பொழுது சூரிய கதிர்கள் புவியில் விழுகின்றன. சூரிய கதிர்கள் புவியின் மீது விழுகின்ற பொழுது கதிர்கள் அனைத்தும் இடங்களிலும் சமமாக விழுவதில்லை. மாறாக நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் செங்குத்தாகவும் துருவம் நோக்கி செல்ல செல்ல சாய்ந்த நிலையிலும் விழுகின்றன. இதனால் புவி முழுவதும் சீரான வெப்பநிலை காணப்படுவதில்லை. எனவே புவி சூரியனிடமிருந்து பெறுகின்ற வெப்பத்தின் அடிப்படையில் பல மண்டலங்களாக பிரிக்கப்படுகின்றது. அது அச்சுக்கோடுகளின் அடிப்படையில் பல காலநிலை மண்டலமாக பிரிக்கப்பட்டு உள்ளது. Do you know 0 degree north and south, 23.5 degree north and south lines of latitudes are called low latitudes. 23.5 degree north and south, 66 of degree north and south lines of latitudes are called middle latitudes. 66.5 north and south, 90 degree north and south lines of latitudes are called high latitudes. உங்களுக்கு தெரியுமா 0 டிகிரி அச்சுக்கோடுகளிலிருந்து 23.5 டிகிரி வடக்கு மற்றும் தெற்கு பகுதியில் வரையப்பட்டு உள்ள அச்சுக்கோடுகள் தாழ் அச்சுக்கோடுகள் லோ latitudes எனவும் 23.5 டிகிரி வடக்கு முதல் 66.5 டிகிரி வடக்கு வரையிலும் 23.5 டிகிரி தெற்கு முதல் 66.5 டிகிரி தெற்கு வரையிலும் வரையப்பட்டு உள்ள அச்சுக்கோடுகள் மத்திய அச்சுக்கோடுகள் மிடில் latitudes எனவும் 66.5 டிகிரி வடக்கு முதல் 90 டிகிரி வடக்கு வரையிலும் 66.5 டிகிரி தெற்கு முதல் 90 டிகிரி தெற்கு வரையிலும் வரையப்பட்டுள்ள அச்சுக்கோடுகள் உயர் அச்சுக்கோடுகள் ஹை latitudes எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. Toroid zone. The region from the equator towards the Tropic of Cancer 23.5 degree north and the Tropic of Capricorn 23 degree and of south is called the toroid zone. The sun rays fall vertically over this region and the average temperature is very high. Hence this region is known as the toroid zone. வெப்பமண்டலம் toroid zone. நிலநடுக்கோட்டிலிருந்து 0 டிகிரி வடக்கில் கடகரேகை 23.5 டிகிரி வடக்கும் வரை மற்றும் தெற்கில் மகர ரேகை 23.5 டிகிரி தெற்கு வரை சூரிய கதிர்கள் செங்குத்தாக விழுவதால் இப்பகுதி அதிக வெப்பமடைகிறது. இதனால் புவியின் மற்ற பகுதிகளை விட இங்கு அதிக வெப்பநிலை நிலவுகிறது. எனவே இப்பகுதி வெப்பமண்டலம் என அழைக்கப்படுகின்றது. Temperate zone. From the Tropic of Cancer 23.5 degree north to the Arctic Circle 66.5 degree north
and from the Tropic of Capricorn 23 degree and of south to the Antarctic Circle 66 and of degrees south, the sun's rays falls slantly. Moderate temperature prevails in this region. Hence, this region is called temperate zone. மித வெப்ப மண்டலம் temperate zone. வட அரைக்கோளம் கடக ரேகை 23 அரை டிகிரி வடக்கு முதல் ஆர்டிக் வட்டம் 66 அரை டிகிரி வடக்கு வரையிலும், தென் அரைக்கோளம் 23 அரை டிகிரி தெற்கு மகர ரேகை முதல் 66 அரை டிகிரி தெற்கு அண்டார்டிக் வட்டம் வரையுள்ள பகுதிகள் சூரிய கதிர்கள் சாய்வாக விழுவதால் இங்கு மிதமான வெப்பநிலை நிலவுகிறது. எனவே இப்பகுதி மித வெப்ப மண்டலம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. Frigid zone. From the Arctic Circle 66 degree north to the North Pole 90 degree north, and from the Antarctic Circle 66 south to the South Pole 90 degrees south, the sun's rays fall further inclined throughout of the year. The temperature is very low, hence this region is known as frigid zone. குளிர் மண்டலம் frigid zone. வடை அரைக்கோளம் ஆர்டிக் வட்டம் 66 அரை டிகிரி வடக்கு முதல் வட துருவம் 90 டிகிரி வடக்கு வரையிலும், தென் அரைக்கோளம் அண்டார்டிக் வட்டம் 66 அரை டிகிரி தெற்கு முதல் தென் துருவம் 90 டிகிரி தெற்கு வரையில் உள்ள பகுதிகள் சூரிய கதிர்கள் ஆண்டு முழுவதும் மிகவும் சாய்ந்த நிலையில் விழுவதால் இங்கு மிக மிக குறைவான வெப்பநிலை நிலவுகிறது. எனவே இப்பகுதி குளிர் மண்டலம் என அழைக்கப்படுகின்றது. Do you know some lines of latitude are also called by the following names in Tamil? Latitude அகலங்கு, longitude நெட்டங்கு, equator நிலநடுவரை, Tropic of Cancer கடகவரை, Tropic of Capricorn மகர வரை. Longitudes, the imaginary lines drawn vertically connecting the North Pole and the South Pole are called lines or meridians of longitude. These lines of longitude are seen as semicircles. The 0 degree lines of longitude is called the prime meridian. There are 180 lines of longitude towards the east and west from the prime meridian. So they are totally 360 lines of longitude. These lines converge at the poles. The 180 degree west and 180 degree east line of longitude are the same line. The lines of longitude that are found between the prime meridian and the 180 degree east line of longitude are called eastern longitudes, and the lines of longitude that are found between the prime meridian 0 degree and the 180 degree west line of longitude are called western longitudes. Two opposite meridians form a great circle. தீர்க்க கோடுகள் longitudes. புவியின் மீது வடக்கு தெற்காக செங்குத்தாக வரையப்பட்டுள்ள கற்பனையான கோடுகள் தீர்க்க கோடுகள். இக்கோடுகள் வட துருவத்திலிருந்து தென் துருவம் வரை அரை வட்ட கோடுகளாக உள்ளன. தீர்க்க கோடுகள் 0 டிகிரி தீர்க்கக்கோடு முதன்மை தீர்க்கக்கோடு என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இங்கிருந்து கிழக்காக 180 டிகிரி வரை 180 கோடுகளும், மேற்காக 180 டிகிரி வரை 180 கோடுகளும், மொத்தம் 360 கோடுகள் வரையப்பட்டு உள்ளன. இக்கோடுகள் அனைத்தும் துருவ பகுதியில் ஒன்று இணைகின்றன. 0 டிகிரி இருந்து கிழக்காக உள்ள 180 டிகிரி தீர்க்கக்கோடும் மேற்காக உள்ள 180 டிகிரி தீர்க்கக்கோடும் வெவ்வேறான கோடுகள் அல்ல, இரு கோடுகளும் ஒன்றே. 0 டிகிரியில் இருந்து 180 டிகிரி கிழக்கு வரை வரையப்பட்டு உள்ள தீர்க்க கோடுகள்
கிழக்கு தீர்க்க கோடுகள் எனவும் 180 டிகிரி மேற்கு வரை காணப்படும் தீர்க்க கோடுகள் மேற்கு தீர்க்க கோடுகள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. அரைவட்டமாக எதிரெதிரான காணப்படும் தீர்க்க கோடுகள் இணையும் பொழுது ஒரு பெருவட்டம் உருவாகிறது. Do you know the lines of longitude are found as semicircles covering 111 km at the equator, 79 km at 45 degree latitude and no space between the lines at the poles. உங்களுக்கு தெரியுமா, தீர்க்க கோடுகள் புவியில் நில நடுக்கோட்டு பகுதியில் 111 கிலோமீட்டர் இடைவெளியிலும் 45 டிகிரி அச்சு பகுதியில் 79 கிலோமீட்டர் இடைவெளியிலும் துருவ பகுதியில் இடைவெளியின்றியும் காணப்படுகின்றன. Eastern Hemisphere, the part of the earth between the 0 degree line of longitude and the 180 degree east line of longitude is known as the Eastern Hemisphere. கிழக்கு அரைக்கோளம் ஈஸ்டர்ன் ஹெமிஸ்பியர் 0 டிகிரி தீர்க்க கோட்டிலிருந்து 180 டிகிரி கிழக்கு தீர்க்க கோடு வரை காணப்படும் புவி பரப்பு பகுதி கிழக்கு அரைக்கோளம் என அழைக்கப்படுகின்றது. வெஸ்டர்ன் ஹெமிஸ்பியர், the part of the earth from 0 degree line of longitude to 180 degree west line of longitude is called as Western Hemisphere. மேற்கு அரைக்கோளம் வெஸ்டர்ன் ஹெமிஸ்பியர் 0 டிகிரி தீர்க்க கோட்டிலிருந்து 180 டிகிரி மேற்கு தீர்க்க கோடு வரை காணப்படும் புவி பரப்பு பகுதி மேற்கு அரைக்கோளம் என அழைக்கப்படுகின்றது. Significant lines of longitude. Greenwich Meridian. The Royal Astronomical Observatory is located at Greenwich near London in England. According to the International Meridian Conference held in 1884 in Washington, D.C. in the USA, all nations agreed on choosing the Greenwich Meridian as the international standard meridian 0 degree. This lines of longitude is called the prime meridian and it also known as the Greenwich Meridian because it passes through Greenwich. முக்கிய தீர்க்க கோடுகள் significant lines of longitude. Greenwich தீர்க்க கோடு Greenwich Meridian. இங்கிலாந்து நாட்டின் லண்டனுக்கு அருகில் உள்ள கிரீன்விச் என்னும் இடத்தில் ராயல் வானியல் ஆய்வு மையம் அமைந்துள்ளது. இம்மையத்தின் வழியே செல்லும் தீர்க்க கோட்டினை தீர்க்க கோடுகளின் தொடக்க கோடாக வைத்து கொள்வதென 1884 ஆண்டு அமெரிக்காவின் வாஷிங்டன் நகரில் நடந்த பன்னாட்டு கருத்தரங்கில் அனைத்து நாடுகளும் ஒப்புக்கொண்டன. எனவே இக்கோடு 0 டிகிரி என வரையறுக்கப்பட்டது. இக்கோடு முதன்மை தீர்க்க கோடு எனவும் கிரீன்விச் வழியாக செல்வதால் கிரீன்விச் தீர்க்க கோடு எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது. Okay children, part 2 is over. So far we learnt about important lines of latitude, longitudes, significant lines of longitude. In next video we will see about international date line, longitude and time. Thank you student.